सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच मैं हरशरण कौर। अज दे प्राइम टाइम दे विच सब तो वड्डी ते अहम खबर तुहानूं दस दईए कि संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों ते पंजाब दे किसान लीडरां दे वल्लों वख-वख मीटिंगां अज कीतीआं गईआं ते संयुक्त किसान मोर्चे ने आखिरकार केंद्र सरकार दे वल्लों जो प्रस्ताव दिता गया कल जो पेशकश की गई है उस नूं रद्द कर दिता है। कल नूं मीटिंग होएगी तो कल नूं किसानां दे वल्लों यही जिहड़ी अपना फैसला है वो दस्सिया जाएगा। कल दी मीटिंग दे विच फिर की निकलण वाला इस बारे आपां सोच सकते हां। केंद्र सरकार दी पेशकश नूं अज किसानां ने रद्द कर दिता है। हरियाणा दे किसानां ने वखरा मोर्चा बना लिया जिस दे प्रधान गुरनाम सिंह चड़ूनी नूं बनाया गया। दिल्ली पुलिस ने अज किसानां नूं जवाब दे दिता है कि वो दिल्ली दे बाहरी रिंग रोड ते किसानां नूं ट्रैक्टर परेड करन दी इजाजत नहीं दिंदे 26 जनवरी नूं। इस दे नाल ही सुप्रीम कोर्ट ने जिहड़ी कमेटी बनाई है जिहदे विच 3 मैंबर रह गए ने उसने भी अज अपनियां एक्टिविटीज़ शुरू कर दित्तियां ने ते 8 सूबियां दियां 10 किसान जथेबंदियां दे नाल विचार वटांदरा करन दा दावा कीता है। प्राइम टाइम दे विच कोरोना वायरस के टीके नूं लैके अमरीका दे नवें राष्ट्रपति दे नवें हुक्मां नूं लैके नवें आदेशां नूं लैके काफ़ी खबरां ने सारियां तुहानूं दसांगे। प्राइम टाइम की शुरुआत है जिहड़ी पंजाब दीयां खबरां दे नाल कर लैंदे आं। पंजाब दीयां खबरां दे विच सब तो पहलां तुहानूं दस दईए कि अज संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग दे विच कल सरकार दे वल्लों रखे गए प्रस्ताव नूं रद्द कर दिता गया। तिन्ने खेतीबाड़ी कानूनां नूं रद्द करन अते सारे किसानां दीयां सारियां फसलां दे उत्ते लाहेवंद MSP लई एक कानून लागू करन नूं इस अंदोलन दीयां मुख मंगां दे वजों दोहराया गया। संयुक्त किसान मोर्चा इस अंदोलन दे विच हुण तक शहीद होए 147 किसानां नूं श्रद्धांजलि भेंट करदा है। यह कहा गया संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों कहा लीडरां ने कि लोक लहर लड़दियां ये साथी साडे तो विछड़ रहे ने उन्हां दी कुर्बानी असीं व्यर्थ नहीं होण देंगे। यानी कि हुण तक किसानां दे संघर्ष दे विच 147 किसानां दी मौत हो चुकी है जिन्हां नूं किसानां ने शहीदां दा दर्जा दिता है। यह भी जानकारी दी है संयुक्त किसान मोर्चे ने कि पुलिस प्रशासन नाल हुई बैठक में पुलिस ने मंग की कि किसान रिंग रोड ते परेड ना करन। किसानां ने पूरे जोर दे नाल यह गल रखी कि असीं रिंग रोड दे उत्ते ही परेड करांगे। सो इस बारे कल फिर पुलिस दे नाल दिल्ली पुलिस दे नाल किसानां दी बैठक होएगी। किसान लीडरां ने जानकारी दी है कि शांतमई अंदोलन हुण देश व्यापी बन चुक्या है। गणतंत्र दिवस के लिए किसान करनाटक दे विच कई थावां दे उत्ते वाहन रैलियां करके एकजुट हो रहे हैं। केरला दे विच कई थावां ते किसान ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं। उत्तराखंड के बिलासपुर ते रामपुर दे विच ट्रैक्टर मार्च करके किसान दिल्ली दे विच किसान परेड की तैयारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसान 23 जनवरी नूं राज भवन का घेराव करनगे ते एक जत्था भी दिल्ली लई रवाना होवेगा। इस दे नाल ही किसानां ने यह भी दस्सिया कि उड़ीसा तो चलाई गई नव निर्माण किसान संगठन की किसान दिल्ली चलो यात्रा नूं उत्तर प्रदेश पुलिस दे वल्लों परेशान किया जा रहा है। उड़ीसा तो चली है जिहड़ी नव निर्माण किसान जथेबंदी की अगवाई दे विच किसानों ने दस्सिया कि इस यात्रा के रूट भी असीं बदल रहे हैं। असीं प्रशासन के इस व्यवहार का विरोध करते हैं। कोलकाता दे विच 3 रोज़ा विशाल प्रोग्राम 20 जनवरी तो 22 जनवरी तक होएगा। यानी कि कल शुरू हो चुके हैं कल तक होएगा कलू तक 22 जनवरी तक। कल हुए विशाल प्रोग्राम के हज़ारां लोगों ने हिस्सा लिया। आने वाले समय के विच होर तेजी आने की संभावना है। किसानों ने यह जानकारी दी है प्रेस नोट जारी करके कि मजदूर किसान शक्ति जथेबंदी की अगवाई हेठ राजस्थान के किसान मजदूर ते आम लोग शाहजहांपुर सरहद के उत्ते पहुंच गए ने। नव उदारवादी नीतियों के खिलाफ पुतलियां अते गीतां दे राहीं प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस सारी जानकारी है जिहड़ी वो संयुक्त किसान मोर्चे के वल्लों अधिकारित तौर के उत्ते जारी की गई है। पंजाब दीयां होर खबरां हुण असीं तुहानूं दस दिंदे हां। सो हुण तुहानूं जानकारी दे देने कि 26 जनवरी की जिहड़ी किसानां दी ट्रैक्टर परेड होनी है उस दे बारे जिहड़ी दिल्ली पुलिस दे नाल अज मीटिंग हुई है। कल भी हुई सी परसों भी हुई सी ते अज भी लगातार 3 दिन हो गए सी मीटिंग्स नूं करदिआं नूं ते दिल्ली पुलिस ने अज फाइनली किसानां नूं साफ तौर ते इनकार कर दिता है कि बाहरी रिंग रोड दे उत्ते असीं ट्रैक्टर परेड की इजाजत नहीं दे सकते। दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो KMP हाईवे के उत्ते परेड कर सकते हैं पर किसान ने जिहड़े वो बाहरी रिंग रोड के उत्ते ही परेड करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि साडे प्रोग्राम दे विच किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होएगा। तुसीं सानूं सुरक्षा दिओ रैड लाइट्स दे उत्ते जिहड़ा हैगा ट्रैफिक समस्या दे नाल नजिठण दे लई तुसीं सानूं इस लई वॉलंटियर तौर ते तुसीं सुरक्षा जिहड़ी आ ओह तुहानूं देनी बनदी है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नूं मेनटेन रखना दिल्ली पुलिस की जां किसी भी सूबे की पुलिस की जिम्मेवारी हुंदी है ते ये सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है। तो किसानों ने भी दिल्ली पुलिस नूं ये कहा सी पर फाइनली दिल्ली पुलिस ने इनकार कर दिता है।
कि ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। सूत्र दसदे ने कि किसान जथेबंदियां ने पुलिस अफसरां वल्लों दिल्ली दी बाहरी रिंग रोड की बजाय कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रैस वे ते रैली करन दे सुझाव नूं रद्द कर दिता। उस तो बाद किसान लीडरां ने मीडिया नाल गलबात करके भी इसकी जानकारी दी। सो हुण किसान इस दे बारे की अगला एक्शन प्लान देणगे किसानां नूं इस 26 जनवरी दी ट्रैक्टर परेड नूं लैके, इस दी हाले आपां सारे उड़ीक कर रहे हां। हाले तक किसानों के वलों अधिकारित तौर पर कोई भी प्रैस बयान जारी नहीं किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चे के वलों भी कोई प्रैस नूं जानकारी हले नहीं दी गई है, पर हर रोज़ संयुक्त किसान मोर्चे के वलों प्रैस बयान जरूर जारी किया जाता है। उसकी जानकारी असीं तुहानूं देंगे। हरियाणा के किसानों ने नवा मोर्चा बना लिया। टिकरी बॉर्डर के उत्ते अज गुरनाम सिंह चड़ूनी की अगवाई दे विच हरियाणा दी सारियां किसान जथेबंदियां की बैठक हुई है ते इस बैठक दे विच सर्बसम्मति दे नाल हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चे का गठन किया गया ते हरियाणा के वड्डे किसान लीडर गुरनाम सिंह चड़ूनी नूं मोर्चे का प्रधान बनाया गया। यानी कि हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चे का प्रधान गुरनाम सिंह चड़ूनी नूं थापिया गया। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर से हरियाणा दी किसान जथेबंदियां ने बैठक की। बैठक तो बाद किसान लीडर गुरनाम सिंह चड़ूनी ने इसकी जानकारी दी कि मोर्चे का गठन इसलिए किया गया है क्योंकि अगे चल के किसानों नूं बहुत सारियां होर मुश्किलों का सामना भी करना पवेगा। इस करके हरियाणा दीयां सारियां किसान जथेबंदियां इक्को थां ते इकट्ठे होकर काम कर सकन, इस करके असीं हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चे का गठन किया है। इहदे विच 12-13 जथेबंदियां हरियाणे दियां शामिल कीतियां गईयां ने ते जिहड़ियां जथेबंदियां शामिल होण तो रह गईयां ने, अज दी मीटिंग दे विच शामिल नहीं हो सकियां, उन्होंने भी गलबात राही इस मोर्चे दे विच शामिल कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार का प्रस्ताव है जिहड़ा उस नूं गुरनाम सिंह चड़ूनी ने महज एक दिखावा दस्सिया। केंद्र सरकार दे वल्लों ट्रैक्टर परेड नूं टालण दे लई इह प्रस्ताव दिता गया। यह कहना है गुरनाम सिंह चड़ूनी का। सुप्रीम कोर्ट ने जिहड़ी कमेटी बनाई है, 4 मैंबरी कमेटी बनाई सी, जिहड़ी सिर्फ 3 मैंबरी रह गई है, उसने भी अज तो अपना काम करना शुरू कर दिता है ते संबंधित धिरां तो उन्हां दी राय लैनी शुरू कर दी है। कमेटी ने अज उत्तर प्रदेश सने 8 सूबियां दियां 10 किसान जथेबंदियां दे नाल गलबात की है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी नूं 3 कानूनां दे लागू होण ते रोक ला दित्ती सी ते 4 मैंबरी कमेटी बना के संबंधित धिरां दे नाल चर्चा करन तो बाद 2 महीनों दे विच रिपोर्ट सौंपण दे लई कहा सी। कमेटी ने एक मैंबर कमेटी के एक मैंबर भुपिंदर सिंह मान ने जिम्मेवारी लैण तो इनकार कर दिता सी, जिस कारण हुण ये 3 मैंबरी कमेटी ही रह गई है। पैनल ने कहा है कि गलबात वीरवार नूं वख-वख किसान यूनियनां अते एसोसीएशनां दे नाल वीडियो कॉन्फ्रेंस दे राहीं कीती गई। इहदे विच कहा गया कि कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु अते उत्तर प्रदेश दीयां 10 किसान जथेबंदियां ने कमेटी दे मैंबरां दे नाल विचार वटांदरा कीता है खेती कानूनां दे मसले ते। जाहिर तौर पर जिहड़ी मीटिंग की गई है, जिहड़ियां इहदे विच 8 सूबियां दीयां 10 किसान जथेबंदियां शामिल ने, उन्हां दे विच जाहिर तौर पर संयुक्त किसान मोर्चे की कोई भी जथेबंदी शामिल नहीं होएगी। संयुक्त किसान मोर्चे दे विच जिहड़ियां 40 जथेबंदियां शामिल ने ते जिहड़ियां पूरे भारत दीयां 550 तो भी वध किसान जथेबंदियां शामिल ने, उन्हां दे विचों कोई भी इस मीटिंग दे विच जां इस कमेटी दे नाल चर्चा दे विच शामिल नहीं होया होएगा, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा अधिकारित तौर के उत्ते पहला ही बयान जारी कर रहा है कि असीं किसी कमेटी कर चुके हैं कि असीं किसी कमेटी अगे पेश नहीं होवांगे। सो ये तो तय है कि जिहड़ियां किसान जथेबंदियां ने मीटिंग की है, इस कमेटी दे नाल विचार वटांदरा किया है, वो किसान जथेबंदियां दा संयुक्त किसान मोर्चे दे नाल कोई भी लेना देना नहीं है। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड नूं लैके किसान लीडर पूरी तरह के नाल दृढ़ ने। कल जदों विज्ञान भवन दे विच मीटिंग हुई सी, उस तो बाद जिन्हें भी किसान लीडरां नूं असीं सवाल पूछे सी, उन्हां सब ने यही जवाब दिता सी कि असीं हर हाल दे विच ट्रैक्टर परेड कड्डांगे। किसान चाहुंदे ने कि सरकार दे नाल जां फिर जिहड़ा प्रशासन है उहदे नाल तालमेल दे विच चलिया जावे, क्योंकि वो शांतमई परेड कड्डना चाहुंदे ने। सरकारी परेड नूं कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाउणा चाहुंदे, उहदे विच कोई विघन नहीं पाउणा चाहुंदे, पर दिल्ली पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। उस तो बाद भी किसानों के पूरा जोश है। किसानों ने कहा कि साडी प्लैनिंग है जिहड़ी असीं उहनूं रद्द नहीं करांगे, ना ही उस दे विच कोई बदलाव किया जाएगा। सो 26 जनवरी ट्रैक्टर परेड के लिए पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों तो वड्डी गिणती दे विच ट्रैक्टरां दे काफले दिल्ली नूं कूच कर रहे हैं। खरड़ की दाणा मंडी तो किसानों के वल्लों ट्रैक्टर परेड शुरू की गई। मोहाली दा सारा राउंड ला के खानपुर टोल प्लाजा तक ये ट्रैक्टर परेड गई ते
ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 24 ਤੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ NIA ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MP ਧਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸੋ NIA ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ NIA ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ NIA ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7-8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 7-8 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਭੰਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ 20 ਤੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 21 ਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਭੰਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਂਦੇੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਆਏਗੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਰੂਟ ਉਹ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਬਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਸੈਂਟਰਲ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਸੂਬੇ ਲਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। RTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ
ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ 3% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਿਤਕਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 12 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਜੂਸੈਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਜੂਸੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਤੇ ਲੈਕਚਰ 6 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਲ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਾਗਤ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾਮਈ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੈਕਚਰ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੈਕਚਰ ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਸਵੇਰੇ 11:25 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਕੀ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਗੱਡ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਿਆਣਾ STF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ STF ਟੀਮ ਨੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, STF ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ STF ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ STF ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। STF ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਮਨੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ STF ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ NIA 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਕਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ HD ਦੇਵਗੌੜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਨੇ। ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁਤਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੂਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਪੁਣੇ ਤੋਂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਬੁੱਕ ਬੇਫਿਕਰ ਸੇਲ ਦੁਆਰਾ 899 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬਿਗ ਫੈਟ ਇੰਡੀਗੋ ਸੇਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਡੀਆ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਉਡਾਣ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ 877 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਿਹੜੀ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਸਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੇਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਹਰੇਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਫਲਾਈਟ ਬੇਸ ਫੇਅਰ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਦਾ ਮੁਫਤ ਵਾਊਚਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ
ਇਹ ਵਾਊਚਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੇਲ ਅਧੀਨ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ 21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ 에ਅਰਲਾਈਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਫਤ ਬੌਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। महाराष्ट्र तो एक वड्डी खबर आई है जिथे पुणे स्थित कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड तैयार करने वाले सिरम इंस्टीट्यूट की इमारत विच अग लगन की घटना वापरी। टीवी चैनलों दी खबरों के मुताबिक कोविशील्ड बनाने वाली इमारत का अग तो बचा रहा है। अग बुझाने के लिए 10 टैंडर सदे गए। इंस्टीट्यूट का कहना है कि वैल्डिंग दौरान अग लगी है। हालांकि किसी के हादसे में मरण या जख्मी होने की रिपोर्ट है जी नहीं मिली है। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਰਾਇਲ ਐਰੇ ਕਲੱਬ ਪਰਥ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮਿਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਐਡੀਲੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਫੌਜ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਔਨ ਜੌਬ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ 3 ਸਾਲਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੈਨਬਰਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ 2008 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਰਥ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਏ ਸੀ। ਸਿਮਰਨ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪਰਥ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਐਰੇ ਕਲੱਬ ਪਰਥ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸਫਲ ਉਡਾਣ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਸੋਲੋ ਪਾਇਲਟ ਬਣਿਆ। 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। YouTube ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। YouTube ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੈਨਲ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ YouTube ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਲਗਭਗ 2.3 ਮਿਲੀਅਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਖਾਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖੇਗਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਉਹ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭਦਿਆਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ 15 ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦੇਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਈ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕੰਧ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਓਵਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਫ਼ਰ ਹਾਲੇ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੌਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਇੱਧਰ ਵਰਤਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਤੋਂ ਮੈਮ ਜੀ। ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਰੌਣੀ ਹੈ। ਰੌਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ? ਨਾ ਜੀ, ਰੌਣੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਰੌਣੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਮਤਲਬ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ? ਸਾਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਮ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਅਸੀਂ ਕੱਲੀਆਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਮ ਜੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸੁਣੇ ਕੁਛ। ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਐਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਲੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਫਾਈਨਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਖੁਦ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਕਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ HD ਦੇਵਗੌੜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਣੇ ਸਥਿਤ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸੱਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਂਸੈਕਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 50,000 ਦੇ ਅੰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 230.69 ਅੰਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 50,000 ਅੰਕ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਂਸੈਕਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ 50,126.73 ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਿਫਟੀ ਵੀ 72.95 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨਾਲ 14,717.65 ਅੰਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 600 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਅੱਜ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 6.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਨੇ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਦੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਛੱਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 2691 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, 14 ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 3 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਕਰਕੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 14 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 10 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਦਸਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੁੱਪਗੁੜੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਜਲ ਢਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਾਰਾਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਧੁੱਪਗੁੜੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਲਈ 2.5 ਲੱਖ, ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਲਈ 50,000 ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਸਖਤ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਲਈ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਲਿਤਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 36 ਸਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਦਸਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੁਗਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਾਹੂ ਸਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 3 ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਗਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ BMC ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਯਮ ਤੋੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਜੁਹੂ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਤੇ DK ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਮਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖਬਰ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਘੀ ਰਾਤ 20 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਸੀ ਤੇ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਈ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਦਿਆਂ ਹੀ 15 ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਧ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਓਵਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ YouTube ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੂਗਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ YouTube ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਲਗਭਗ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਤੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਖਾਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹੇਗੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਰਾਇਲ ਐਰੇ ਕਲੱਬ ਪਰ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮਿਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਐਡੀਲੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਫੌਜ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਔਨ ਜੌਬ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ 3 ਸਾਲਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਨਬਰਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸੰਧੂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ 2008 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਰਥ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਸੀ। ਸਿਮਰਨ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪਰਥ ਤੋਂ ਲਈ ਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਐਰੇ ਕਲੱਬ ਪਰਥ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸਫਲ ਉਡਾਣ ਭਰ ਕੇ ਸੋਲੋ ਪਾਇਲਟ ਬਣਿਆ। 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਇਲਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ 23 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵੇਲੇ ਰਾਤ 10:20 ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 6 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਪਹਿਰੇ 1:35 ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ 3:25 ਤੇ 6ਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਫੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 24 ਤੋਂ 39 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨਕਾਓ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੜੇ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸਕੌਨਸਿਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਡਰਨਾ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੁਣ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਜ਼ੌਕੀ ਕਾਉਂਟੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟੀਫਨ ਬ੍ਰੈਂਡਨਬਰਗ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨਾ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 57 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 46 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਡਨਬਰਗ ਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਡਨਬਰਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੌਂਡ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ $10,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ।